Good afternoon, students. Last class I taught you third lesson, patterns lesson. Now we will see fourth lesson, measurements. Okay, ma? What's our fourth lesson? Measurements. Okay. See how to measure the length, things, everything. Now let us see. Okay, ma? See, first topic is length. Okay, length means what? Neelam. Okay. See here. Here we have a ruler, that is scale. Okay. Here we have the length. Okay. See, ma? In our scale we have the small lines, okay ma, so that is measurement, okay ma, centimeter, millimeter measurement, that one. Okay, so in the scale oda length eduna, in the 0 la irundhu in the 30 varaikum irukkiradhu enadhu in the scale oda length. Okay, so here 0 to 30 we have 30 centimeter, so this is the length of this scale. Okay, see here, just to recall, we measure the length of objects using non-standard units, such as in your second standard level we studied about these things, okay ma, so that is called what? Non-standard units. That means that measurement is not same. Okay, non-standard unit means what? That measurements is not same. Okay, see here, what are the non-standard units? Finger width. Okay, see here we have the finger. Okay, this length. Okay, see this top after here, so that is 1 centimeter. Okay ma, so that finger width, இந்த finger ஓட அகலம் இதில இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா, so அதை என்ன சொல்லுவோம்? finger width. Next, pace. Okay, see normally we are walking, no, so that first foot and this end. Okay, second foot with the end, this much length is called what? Pace. Okay, so already this everything you studied in your second standard level. And a hand span. Okay, third one is what? Hand span. Hand span means see ma, this thumb and this little finger length is called what? Hand span. One hand span. Okay, நல்லா கை எப்படி விரிச்சு வைக்கும்போது நம்ம இப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா, 1 2 அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான் என்னது? ஹேண்ட் ஸ்பேன். ஓகே, தமிழில் ஜான்னு சொல்லுவோம். ஓகேம்மா, ஒரு ஜான், 2 ஜான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் இது ஹேண்ட் ஸ்பேன். நெக்ஸ்ட்டு இது என்ன சொல்லுவோம்? காலடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம நார்மலாக நடந்து போகும்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெக்குக்கும் அடுத்து லாஸ்ட் செகண்ட் லெக்குக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்னது? நார்மலாக என்னென்னு சொல்லுவோம்? பேஸ், காலடி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் ஸ்பேன். ஓகே, சி ஒரு லெக்கில் இந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கும் பின்னாடி பேக்கில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸு, அடுத்து இந்த டிஸ்டன்ஸ், ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்? ஃபுட் ஸ்பேன். ஓகேம்மா, இங்கே நடக்கும்போது 2 காலுக்கும் நடுவில் கேப் விட்டு இருக்கும். இப்படி நம்ம நடக்கும்போது ஒரு லெக் இங்கே வச்சா அடுத்த லெக் இங்கே வைக்கணும். ஓகே, ரெண்டுக்கும் நடுவில் கேப்பே இல்லாமல் நடந்து மெஷர் பண்ணுறது பேர் என்னது? ஃபுட் ஸ்பேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் கியூபிட். ஓகே, சி இந்த எல்போவில் லென்த்துக்கும் இந்த ஃபிங்கருக்கு இருக்கிற லென்த்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது? கியூபிட். ஓகேம்மா, சி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் என்னது? 1 கியூபிட், முழம்னு சொல்லுவோம். ஓகேம்மா, வி ஆர் கெட்டிங் த ஃப்ளார், நோ. ஓகே, நம்ம பூ வாங்கும்போது அவங்க நமக்கு எப்படி பூவை மெஷர் பண்ணி தருவாங்க? கையில் தானே வந்து மெஷர் பண்ணி தராங்க. ஸோ 1 முழம் 2 முழம்னு சொல்லி தராங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டு தான் இது. ஓகேம்மா, ஸோ திஸ் எவ்ரி திங் இஸ் வாட்? நான் ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். finger width, pace, hand span, foot span, cubit, everything non-standard. Why this one non-standard means? Because our leg is small. Okay, for example, your friend and your leg, two also compare means your leg is very long and your friend leg is very short, means that two measurements are not unique. இவங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், இவங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகேம்மா, so only called this is non-standard unit. Okay, for example, your sister hand and your hand, two also is different, not same length. Okay, ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு இருக்கிற லெக்கு, ஹேண்டு, ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே என்னது? டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும்? வேறு வேறு அளவுகள் வரும். ஓகேம்மா, ஒரே மாதிரி யூனிக்காக வராது. ஸோ அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம்? நான் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ்னு சொல்கிறோம். See the next one, need for standard measurements. Okay, see here we have some activity. So non-standard measurementsல measure பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு different அளவு வரும். Okay, different measurements we will get. So we need for the standard measurements. Okay, what are the standard measurements? Now let us see. See here, one some activity available. Tabulate the length of your class table measured by
5 of your friends with non-standard unit. Okay, classroom table available no ma, that table now we want to measure. Okay, just imagine this one. See, finger width and hand span, next cubit. Okay, this finger width, likewise 1 2 3 4 5, likewise measurements, what you get 25, that one first friend measurement. Next hand span. Okay, see, likewise 1 2. Okay, likewise we measuring no more, so that measurement is what 15. Next cubit, ஒரு முழம் 2 முழம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம எல்போலேருந்து இந்த டிப்பு ஃபிங்கர் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் 1 cubit. ஸோ அப்படி மெஷர் பண்ணும்போது எத்தனை கிடைக்குது 7. ஓகேம்மா. இன் தி சேம் வே ஆல்சோ ஃப்ரண்ட் 2, ஃப்ரண்ட் 3, தேர்டு, ஃபோர்த் ஃப்ரண்ட், ஃபிஃப்த் ஃப்ரண்ட், லைக்வைஸ் மெஷர் அண்ட் ரைட் த ஆன்சர் ஹியர். ஓகேம்மா. ஸோ திஸ் ஜஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிங்க, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டேபிளில் மெஷர் பண்ணி எழுதிக்கிங்க. ஓகே, நீ மெஷர் பண்ணி அடுத்து உங்கள் பிரதர் மெஷர் பண்ணி சொல்லி ஒரு 2 ஆன்சரை இங்கே எழுதுங்க. ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் சி ஆக்டிவிட்டி 2. measure the length of ribbon by your hand span. Okay, hand span use, and now we want to measure the length of the ribbon. Okay, see here, இதெல்லாம் கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகே, ஜஸ்ட்டு என்னென்னு மட்டும் சொல்கிறேன், நீங்கள் எழுத முடிஞ்சால் எழுதுங்க, இல்லாட்டி அப்படி இல்லை பிளாங்காக விட்டுருங்க. சி, ஃப்ரெண்டு 1 ஹேண்ட் ஸ்பேன். ஓகே, உன்னோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த ஒரு ரிப்பன் வச்சுருப்போம். அந்த ரிப்பனை என்ன பண்ணணும், மெஷர் பண்ணணும். எதை யூஸ் பண்ணி, ஹேண்ட் ஸ்பேன். கையை இப்படி நல்லா விரித்து வச்சுக்கிட்டு இப்படி மெஷர் பண்ணணும். 1 2 அப்படி மெஷர் பண்ணுறது தான். ஓகேம்மா. ஸோ இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி இங்கே எழுதணும். அடுத்து செகண்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து அதே ரிப்பனை மெஷர் பண்ணணும். தேர்ட் ஃப்ரெண்டு அதே மெஷரு, ஃபோர்த் ஃப்ரெண்டு அதே மெஷர்மெண்ட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் மெஷர் பண்ணும்போது 6 வருது, செகண்ட் ஃப்ரெண்ட் மெஷர் பண்ணும்போது 5 வருது, தேர்ட் ஃப்ரெண்ட் மெஷர் பண்ணும்போது 7 வருது, ஃபோர்த்து ஃப்ரெண்ட் மெஷர் பண்ணும்போது 6 வருது. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கா, 6 5 7 6ன்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக வருது. எதனால், எல்லாத்தோட ஹேண்டும் சேம் சைஸில் இருக்கா, இல்லை. ஒருத்தருக்கு கை சின்னதாக இருக்கும், ஒருத்தருக்கு கை பெருசாக இருக்கும். ஓகேம்மா. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகும், மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேரி ஆகுது. ஓகே, அதுக்காக தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மெஷர்மெண்ட் measured using non-standard units change from person to person. Okay, these measurements are changing. Why? Person to person this measurement changing. Why? Because of their hand. Okay, அவங்க கையெல்லாம் எப்படி இருக்கும், ஒருத்தருக்கு சின்னதாக இருக்கும், ஒருத்தருக்கு பெருசாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த வேரியேஷன் வருது. ஓகேம்மா. See the next activity. See, measure length of object using simple tools. Okay, see, now we want to measure the object using the simple tools. See, group of 5 students measure the length of the blackboard by given objects. Okay, நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், blackboard இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால என்ன பண்ண போகிறோம், மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஓகேம்மா. ஸோ இதுவுமே ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. பென்சில், வாட் ஆர் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ், பென்சில், எரேசர், மெஷர்மெண்ட் ஸ்கேல் அண்ட் நோட் புக், இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பிளாக் போர்டை மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்மக்கிட்ட பிளாக் போர்டு இல்லை, அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிங்க, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு செவர், ஓகே, ஒரு வாலை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேம்மா. ஸோ லென்த் ஆஃப் த பிளாக் போர்டு பதிலாக என்ன எழுதிக்கலாம், வால்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே, உங்கள் வீட்டில் நீங்களே இந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணி பாருங்கள். என்ன பண்ணணும், ஒரு வால், உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு செவுத்தோட நீளத்தை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். ஓகேம்மா. எதை யூஸ் பண்ணி, பென்சில், எரேசர், ஸ்கேல், நோட் புக் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம். ஓகேம்மா. சீமா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் நேம் இஸ் கலா. ஓகே, பென்சிலால் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபஸ்ட்டு அந்த பிளாக் போர்ட் லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறாங்க. அடுத்து எரேசர் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க. எத்தனை வருது, 35 வருது. அடுத்து ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ லென்த் வருது, 7 வருது. அடுத்து நோட் புக் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க, 14 வருது. ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட நேம் போட்டு நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணும்போது என்னென்ன வருதுன்னு எழுதணும். ஓகேம்மா. சி, இங்கே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேமுக்கு ஒரு 5 நேம்ஸ் எழுதிக்கோ. ஓகேம்மா. சேம் பென்சில், அதே பென்சில்னால என்ன பண்ணுவாங்க, மெஷர் பண்ணும்போது சேம் 10 தான் வரும். எரேசர்னால் மெஷர் பண்ணும்போதும் 35, ஸ்கேல்னால் மெஷர் பண்ணும்போது 7, நோட் புக்னால் மெஷர் பண்ணும்போது 14. ஓகே, இதே மாதிரி மோர் ஆர் லெஸ் சேம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேம்மா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பென்சில்னால் எல்லாத்ததும் ஒரே மாதிரி, இப்போ நியூ பென்சில்னால் எல்லாத்ததோட லென்த்து என்னது, சேமாக தான் இருக்கும். எரேசர்னாலும் நம்மளுக்கு லென்த்து சேமாக தான் இருக்கும். ஸ்கேல்னாலும் லென்த்து சேமாக தான் இருக்கும். நோட் புக் யூஸ் பண்ணாலும் லென்த்து சேமாக தான் இருக்கும். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சேம் லென்த்து கிடைக்கும். ஓகேம்மா. ஃபார் இமேஜின் திஸ் இஸ் அ பென்சில்னால் இப்போ எப்படி நம்ம இதான் நம்மளோட வால் அப்படின்னா என்ன, எப்படி மெஷர் பண்ணோம், இதிலிருந்து இது வரைக்கும் ஒரு லென்த்து. அப்போ இங்கே நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு 1. அடுத்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இங்கே என்ன பண்ணணும், 2. இங்கேருந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டு
3 அப்படின்னு நம்ம வாலை மெஷர் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து ஒரு சின்ன எரேசர் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வாலை என்ன பண்ணணும், மெஷர் பண்ணணும். 1 2 3 அப்படின்னு மெஷர் பண்ணணும். ஓகேம்மா. அடுத்து ஸ்கேல். சீமா உங்கள் வீட்டு வாலில் என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்கேலை வச்சு இப்படி மெஷர் பண்ணணும். ஸோ இதிலிருந்து இது வரைக்கும் 1. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கணும், 1ன்னு மார்க் இப்படி லைன் போட்டுக்கணும். ஓகே, 1. அடுத்து இந்த லைன்லேருந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும், 2. ஓகே, அடுத்து இப்படி இங்கேருந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டு இது வரைக்கும் 3. அந்த மாதிரி உங்கள் செவத்தை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி இங்கே எழுதணும். ஓகேம்மா. அடுத்து நோட் புக்கு. ஓகே, டேக் எனி ஒன் நோட் புக் ஆஃப்டர் யூ மெஷர் த வால். ஓகே, சி இதிலேருந்து இது வரைக்கும் 1. ஓகே, அப்புறம் மார்க் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த எட்ஜ்லேயே இங்கே வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும், 2. அடுத்து இங்கேருந்து இங்கே வச்சுட்டு 3. அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி இங்கே எழுதணும். ஓகேம்மா. ஸோ திஸ் எவ்ரிதிங் ஜஸ்ட் அன் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பென்சில், எரேசர், ஸ்கேல், நோட்புக் யூஸ் and you can measure the wall after you write the answer. Okay, here more or less we get the same answer. Okay, why? Because every pencil, eraser, scale, notebook, everything same length. Okay, அப்போ எல்லாரும் மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரே மாதிரியான மெஷர்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, Sima, children used their finger with handspan and cubit to measure the table. Okay, but they got different answers. Why? Okay, what is this question? We using the finger width and handspan and the cubit. That measured means we will get the different types of answer. Okay, எதனால நம்மளோட ஹேண்டு, லெக்கு இதெல்லாம் என்னது, ஃபிங்கர் வித்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு பர்சனுக்கும் இன்னொரு பர்சனுக்கும் அதெல்லாம் என்னது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, so only that difference coming. Okay, so did you know that all the measurements made by Kala and her friends are same? Okay, ஆனால் இந்த இதில் என்ன இருக்குது, மோர் ஆர் லெஸ் சேமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே பென்சில், எரேசர், கலா மெஷர் பண்ணும்போது பென்சில், எரேசர், ஸ்கேல், நோட் புக் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதே தான் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணும்போது என்னவா இருக்கும், எல்லா பென்சில் லென்த்தும் ஒரே லென்த்தாக தான் இருக்கும், எல்லா எரேசரோட லென்த்தும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் இங்கே சேமாக கிடைக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ தட் திங்ஸ் லென்த் ஆர் நாட் சேம். ஸோ இங்கே மெஷர்மெண்ட்ஸும் சேம் ஆகாது. ஓகே, சேமாக இருக்கும். ஓகே, சேஞ்ச் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் ஒன், மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லென்த்து. See now, measurements of length. Okay, see, we want to measure the length means we have two units. One is non-standard units and another one is standard units. Okay, measurement varies from person to person. Okay, in the non-standard units la measurements வந்து vary ஆகும். எதனால person to person vary ஆகும். Okay ma. So what are the non-standard measurements? Finger width, cubit, foot span, hand span, pace. Everything is the non-standard units because one person's hand, leg length are different from the other person. So only here change is coming. Okay, next standard unit means measurements units are constant. Okay, so measuring units are constant. இங்கே என்னது, நம்மளோட measurements என்னது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் மீன்ஸ் வாட், ஒரே மாதிரி. ஓகே, மெஷர்மெண்ட்ஸ் இங்கே சேஞ்ச் ஆகாது, இங்கே மெஷர்மெண்ட்ஸு சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ millimeter, centimeter, meter and kilometer. These are the standard units. Okay, what are the standard units? Millimeter, centimeter, meter and kilometer. These are the standard units. இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி யார் மெஷர் பண்ணாலும் நமக்கு என்னது, ஆன்சர் சேமாக தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது ஆன்சர்ஸ் வேரி ஆகும், இங்கே ஆன்சர்ஸ் வேரி ஆகாது, கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேம்மா. Seema, now let us see millimeter and centimeter. Okay, see, just introduction. This is a centimeter scale ruler. What is this? This is the centimeter scale. Okay, another one name is ruler. Scale onu sollalam illa ruler nu sollalam. Okay ma'am. See here, this is long size scale. That long size scale denotes the number 0 to 30. Okay, so 30 centimeter. 1 denote 1 centimeter and 2 denote 2 centimeter and so on. Okay, see, this 1 means that is what, 1 centimeter, 2 means 2 centimeter, 3 means 3 centimeters. In the same way, 21 means 0 to 21 much 21 centimeter, 0 to 30 much 30 centimeter. Okay, see here, the length between 0 and 1 has 10 parts denoted by small lines. Okay, closely observe. Here 0 to 1 we have the small lines. Okay, in between this number we have 10 small lines. Okay ma, count பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 0க்கும் 1க்கும் நடுவில் 10 small lines இருக்கும். Okay,
measurements of each part by small lines is millimeter. அந்த சின்ன லைனை என்ன சொல்கிறோம் நம்ம மில்லிமீட்டர்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த லாங் 1 0 1 அப்படின்னு லாங்காக ஒரு லைன் போட்டு 1 லாங்காக ஒரு லைன் போட்டு 2ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை என்னன்னு சொல்கிறோம் சென்டிமீட்டர். ஓகே, தட் ஸ்மால் லைன் இஸ் கால்டு millimeter and the longer line is called centimeter. Okay. See ma, I am taking one short size scale. In your short size scale you have 15 centimeter. Okay, long size scale means another 115. So 15 plus 15 30 centimeter. Okay, this one short size scale. See here, closely observe, this one 0. Okay, this one 1. And in these two numbers between we have the small lines. Okay, that is millimeter. Okay, see here 1 2 3 4 5 கொஞ்சம் பெருசா போட்டுப்பாங்க. After 6 7 8 9, next this one 10. So 0 to 1 number between we have how many small lines? 10 small lines. Okay, 10 small lines. That small line is called what? Millimeter. Okay, millimeter. Okay ma, and this 0 1 2 3 4 5 everything is a centimeter. CENTIMETRE, centimeter. Okay ma. So see here, all the numbers between we have 10 millimeters. 1 and 2 க்கு நடுவுல என்ன இருக்கும் 10 millimeters இருக்கும். 2 and 3 number between we have 10 small lines. That is what? Millimeter. Okay, ஒரு நம்பருக்கு இன்னொரு நம்பருக்கு நடுவில் எத்தனை millimeters இருக்கு 10 millimeter. Okay, so 1 centimeter 0லேருந்து 1 வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம் 1 centimeterன்னு சொல்லுவோம். So 1 centimeter. ஓகேம்மா, 0லேருந்து 1 வரைக்கும் இந்த ஃபுல் லென்த்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் see this one and this one. இதுக்கு நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கிறது என்னது சென்டிமீட்டர். ஓகே, 1 சென்டிமீட்டர். ஸோ 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 சென்டிமீட்டருக்குள்ளே எத்தனை மில்லிமீட்டர் இருக்குது, எத்தனை சின்ன லைன்ஸ் இருக்குது 10 லைன்ஸ் இருக்குது. ஸோ 1 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 millimeter. mm means millimeter, cm means centimeter. ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட்மா? 0லேருந்து 1 வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம் 1 சென்டிமீட்டர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஒரு சென்டிமீட்டர் வேணும்னா நமக்கு எத்தனை மில்லிமீட்டர் தேவைப்படுது 10 millimeter தேவைப்படுது. ஸோ 1 சென்டிமீட்டர் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 millimeter லென்த். ஓகே, 1 சென்டிமீட்டருக்குள்ளே எத்தனை மில்லிமீட்டர் இருக்குது 10 millimeter இருக்குது. ஓகே, சி இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் என்ன சொல்லுவோம் 1 சென்டிமீட்டர், இதுக்குள்ளே 1 சென்டிமீட்டர். அப்போ இதுக்குள்ளே எத்தனை மில்லிமீட்டர் இருக்குது 10 millimeter இருக்குது. கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, see ma, the smaller lines are millimeter and this longer lines 1 2 3 இப்படி லைன் மென்ஷன் பண்ணது இல்லையா, அதெல்லாம் என்னது சென்டிமீட்டர். இந்த 4க்கு 5க்கு நடுவில் எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்குது 1 சென்டிமீட்டர். 5க்கு 6க்கு நடுவில் 1 சென்டிமீட்டர். இதே மாதிரி 0லேருந்து 15 வரைக்கும் இது எத்தனை சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலு 15 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல். அண்ட் லாங் சைஸ் ஸ்கேல் மீன்ஸ் 0 to 30 we have. So that is 30 centimeter scale. Okay, so what is the length of this scale 15 centimeter. Okay, see ma, that one only here given from the picture. 1 centimeter equal to 10 parts. 0 and 1 between we have 10 small lines, that is 10 parts. So 10 millimeter is equal to 1 centimeter. So 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Otherwise 10 millimeter is equal to 1 centimeter. எப்படி வேணா சொல்லலாம். So this 10 millimeters are is equal to 1 centimeter. Okay, can you tell how many millimeters are there between 0 and 1? 0 and 1 between we have how many millimeters 10 millimeter. Now can you tell me how many millimeters are there between 1 and 2 1 and 3? Okay, so here 1 and 2 1 and 3, see everything we have 1 and 2 between 10 millimeters and 2 and 3 also we have 10 millimeters. Okay, so now can you tell me how many millimeters are there in 1 centimeter? Already we know. Okay, how many millimeters are in 1 centimeter means what do you say 10 millimeters are in 1 centimeter. 1 centimeter குள்ள எத்தனை millimeter இருக்கு 10 millimeter. Okay ma, now we have the short notes. Okay, see millimeter. Okay, see MILLI milli, METRE meter, millimeter. Okay, first letter M and second M for meter, millimeter. So MM means what
millimeter, centimeter, meter, kilometer, everything we denoted as small letters. Okay, don't use capital letters. எல்லாமே millimeter, centimeter, meter, kilometer னு நம்ம ஷார்ட்டாக எழுதும்போது எல்லாத்துக்குமே நம்ம என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும், ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். கேபிட்டல் லெட்டர் mm, கேபிட்டல் லெட்டர் cm you don't put. ஓகேம்மா, see, one m for milli and another one m for meter. So millimeter, mm means what? Millimeter. Next is centimeter, centi, centi, metre, meter. So cm means what? Centimeter. Here you don't put capital cm. Okay, so capital cm போடக்கூடாது, என்ன பண்ணணும், ஸ்மால் லெட்டர். அப்போ அது அப்ரிவேஷன் ஆகிடும். ஓகேம்மா, ஸோ சிஎம்னா சீஃப் மினிஸ்டர் அந்த மாதிரி ஆகிடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்மால் லெட்டர் சிஎம். ஓகே, ஸோ சிஎம் மீன்ஸ் வாட்? சென்டிமீட்டர். ஓகே, first C for centi and m for meter, cm for centimeter. Next meter, metre means what? M. Okay, metre, meter. So that first letter you can use m. Small letter m means what? Meter. Next kilometer, kilo, kilo, metre, meter. Okay, kilo, kilo, metre, meter. K for kilo and m for meter. So km means what? Kilometer. Okay, mm means millimeter, cm means centimeter, m means meter, and km means kilometer. These are the short notes. Okay, see the next one, ma. What is that? We have the notes. 1 meter has 100 centimeter. Okay, already I said 1 centimeter is equal to 10 millimeter. 1 centimeter குள்ள எத்தனை millimeter இருக்கு? 10 millimeter இருக்கு. அதே மாதிரி 1 meter. Okay, 1 meter has how many centimeter? 100 centimeter. Okay, next 1 kilometer contains 1000 meter. Okay, see this is the we are using scale. Okay, scale using this one I explained. Okay, ஒரு சென்டிமீட்டருக்குள்ள 10 millimeter இருக்குன்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி 1 மீட்டர். ஓகே, இன் டெய்லர் தே ஹாவ் த டேப்பு, மெஷரிங் டேப்பு. டெய்லர் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளை அளவெடுக்கிறதுக்கு, நம்ம ட்ரெஸ்க்கு அளவெடுக்கிறதுக்கு என்ன வச்சுருப்பாங்க, ஒரு டேப் வச்சுருப்பாங்க. அது என்னது? 1 மீட்டர் டேப்பு. ஓகே, அந்த 1 மீட்டரில் எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்கும்? 100 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் டேப் இருந்துச்சுன்னா எடுத்து பாருங்கள், அதில் என்ன இருக்கும்? 1 மீட்டர் டேப்பு. அந்த டேப்பு எத்தனை லென்த்து? வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் த டேப்? தட் இஸ் 1 மீட்டர். ஓகே, தட் 1 மீட்டர் contains how many centimeter? 100 centimeter. அந்த ஒரு மீட்டர் டேப்பை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் அதில் மார்க் பண்ணிடுறோன்னா 100 சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட் 1 கிலோமீட்டர். ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ளே எத்தனை மீட்டர் வேணும்? ஒரு கிலோமீட்டர் வேணும்னா அதில் எத்தனை மீட்டர் அடங்கியிருக்கும்? 1000 மீட்டர். ஓகே, சீமா, millimeter is the smaller unit of length. ஓகே, இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சின்ன மெஷர்மெண்ட் என்னது? மில்லிமீட்டர். ஓகே, ஆல்ரெடி ஐ செட். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இதுதான் என்னது? 1 millimeter. இந்த ஜீரோலேருந்து இந்த சின்ன லைன் தான் என்னது? இந்த ஜீரோலேருந்து ஒரு சின்ன லைன் தான் என்னது? 1 millimeter. ஸோ இது 1 millimeter, இது 2, இது 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 வரும். ஓகே, ஸோ இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சின்ன லென்த் என்னது? மில்லிமீட்டர். இங்கே பாருங்கள், இந்த பெரிய லைனுக்கும் இந்த குட்டி லைனுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது? மைன்யூட்டாக இருக்குது. ஒரு பெரிய லைனுக்கும் இந்த குட்டி லைனுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னது? 1 millimeter. ஸோ 1 millimeter is the smaller unit of length. இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சின்ன மெஷர்மெண்ட் என்னது? மில்லிமீட்டர். நெக்ஸ்ட் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பெரிய மெஷர்மெண்ட் என்னென்னா கிலோமீட்டர். ஓகே, கிலோமீட்டர் இஸ் த பிக்கர் யூனிட் ஆஃப் லென்த். ஓகே, சீமா, வேர் வி ஆர் யூஸிங் கிலோமீட்டர். கிலோமீட்டர் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இது. ஓகேம்மா, ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? கிலோமீட்டருங்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலிங்கராயன்பாளையம் டு பவானி, ஹவு மெனி கிலோமீட்டர்? லைக் வைஸ் ஆஸ் மீன்ஸ் வாட் யூ சே 3 kilometer. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? கிலோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவானி டு ஈரோடு, how much kilometer? Likewise as means what you say, more or less 16 or 17 kilometer. ஓகே, பவானிலேருந்து ஈரோடு போகிறதுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லணும்? 16 இருக்கும், இல்லைனா 17 அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஓகேம்மா, ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய டிஸ்டன்ஸு பவானிலேருந்து நம்ம இப்போ ஈரோடு போகணும்னா நம்ம அந்த ரோடோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, லென்த்து, அது என்னது? ரொம்ப பக்கமாக இருக்கா? மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கேல் அளவு தான் இருக்குமா? இருக்காது. அது என்னது? ரொம்ப தூரமாக போகணும். ஓகேம்மா, அப்போது அந்த மாதிரி லாங்கர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன யூனிட் யூஸ் பண்ணணும்? கிலோமீட்டர். ஓகே,
see very small means what you say millimeter. சின்ன சின்ன பொருள் எல்லாம் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கிறது என்ன சொல்லுவோம் millimeter. கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது என்ன சொல்லுவோம் சென்டிமீட்டர். ஓகே, இந்த ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு இல்லையா, பெரிய லென்த்தாக இருக்கும் இல்லையா, சாரீ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பெரிய லென்த். அப்போ அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் மீட்டர் டேப்பு. ஓகே, அடுத்து ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் கிலோமீட்டர். தீஸ் ஆர் த யூனிட்ஸ். ஓகேம்மா. Now 1 meter means we have 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 kilometer is equal to 1000 meter. This one very important. Okay, 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Next 1 meter is equal to 100 centimeter. Next 1 kilometer is equal to 1000 meter. This is everything important. Okay, next is for example, see here. What is this? We have the picture. See ma, pencil, crayons and this pencil. Okay, pencil back side we have the eraser. ஒவ்வொரு பென்சிலே நமக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கும் எரேசர் இருக்கும். அதோட லென்த் எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கோம் மில்லிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. பென்சில் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேனாவோட டிப்பு அந்த லாஸ்ட் முனை பாருங்க ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் எதில் மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க மில்லிமீட்டர். எவ்வளோ மில்லிமீட்டர் வரும் இந்த இந்த பேனாவோட இந்த லாஸ்ட் டிப்பு எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் வரும் 1 millimeter. Okay, that is 1 millimeter. Next crayonsோட அந்த லாஸ்ட் எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் 2 millimeter. இதெல்லாம் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்குது, சின்னதாக இருக்குது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன யூனிட் யூஸ் பண்ணுறோம் மில்லிமீட்டர். அடுத்து பேக் சைடு இந்த எரேசர் பென்சில் சரி இந்த லெட்டோட பேக் சைடு பாருங்கள், இது ரொம்ப லாங்காக இருக்கா இல்லை ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது. ஓகே, அப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் நம்ம மெஷர் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணுவோம் மில்லிமீட்டர். இது எவ்வளோ இருக்கும் மோர் ஆர் லெஸ் 5 millimeter இருக்கும். ஓகேம்மா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க 5 millimeter. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன குட்டியாக இருக்கிறதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன மெஷர்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் மில்லிமீட்டர். நெக்ஸ்ட்டு புக்கு, பென்சில், next one scale, next notebook, everything measurements means we can use the centimeter. For example, I want to measure this note. அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே எவ்வளோ இருக்குது இந்த இதோட வித்து நான் மெஷர் பண்ணோன்னா 15 இருக்குது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி புக்கை மெஷர் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கேல் நான் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேம்மா. ஸோ ரொம்ப ஷார்ட்டாக கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது. அப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணலாம். ஸோ சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல். திஸ் புக் we want to measure means we using the centimeter. Next this mat, பாய் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, சாரி, ட்ரெஸ்ஸு, மெட்டீரியல், நெக்ஸ்ட் வேட்டிஸ், everything we want to measure means that is meter. ஓகேம்மா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உங்கள் யூனிஃபார்ம் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா கடைக்கு போய் என்ன பண்ணுவாங்க எத்தனை மீட்டர் வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேம்மா. அதெல்லாம் துணி நமக்கு தைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லென்த் அதிகமாக தேவைப்படும். அப்போ அதை நம்ம எதில் மெஷர் பண்ணுவோம் மீட்டர் டேப்பால் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பாய் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப லாங்காக இருக்குது. ஸோ அதை மெஷர் பண்ணணுன்னா என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் மீட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகணும். அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் கிலோமீட்டர். ஸோ இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்னது மீட்டர், இருக்கிறதுலே ரொம்ப பெருசு கிலோமீட்டர். ஓகே, ஸோ அந்த திங்ஸை பொறுத்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் மாறும். ரொம்ப குட்டினா மில்லிமீட்டர், அதை விட கொஞ்சம் பெருசுனா சென்டிமீட்டர். இந்த புக்கு அதை விட கொஞ்சம் பெருசுனா மீட்டர், இதை விட கொஞ்சம் பெருசு ரொம்ப பெருசுனா அது என்னது கிலோமீட்டர். சீமா, measure the length of ribbon by tape roll. Okay, see, take one ribbon and tape roll. Okay, see இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்பீங்க, உங்கள் வீட்டிலலாம் கூட இருக்கும். ஓகேம்மா. இல்லைனா நம்ம மீட்டர் டேப் வச்சு கூட மெஷர் பண்ணலாம். ஓகே, சி இந்த ரிப்பனோட லென்த்தை நம்ம மெஷர் பண்ணணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெஷர் திஸ் ரிப்பன் மீன்ஸ் வி வில் கெட் ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு ரிப்பன் எடுத்து இந்த டேப்போல் நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு எத்தனை சொல்லலாம் ஒரு 100 centimeter. ஓகே, 100 centimeter இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேம்மா. ஸோ வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் திஸ் ரிப்பன் 100 centimeter. ராஜ் மெஷர் பண்ணும்போது 100 centimeter. இப்போ அணு வந்து இந்த டேப் வாங்கி இந்த ரிப்பனை மெஷர் பண்ணுறாங்க. அப்போவும் என்ன தான் வரும் 100 centimeter தான் வரும். ஸோ ராம் மெஷர் மீன்ஸ் ஆல்சோ வி வில் கெட் 100 centimeter. கவி மெஷர் மீன்ஸ் ஆல்சோ வி வில் கெட் 100 centimeter. ஓகே, மெஷர்மெண்ட்ஸ் மெஷர்டு யூஸிங் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் do not change from person to person. Okay, see here
here measuring tool is same and measuring item also same. So இங்கே எப்படி நமக்கு changes வருமா வராது ஏன்னா இதெல்லாம் என்னது standard units. Tape, scale, everything is what? Standard units. Okay, so here person to person they not changing. Okay ma. See இந்த லென்த்தும் இந்த டேப்பு வச்சு மெஷர் பண்ணும்போது யார் மெஷர் பண்ணாலும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணாலும் நான் மெஷர் பண்ணாலும் உன் ஃப்ரெண்டு மெஷர் பண்ணாலும் யார் மெஷர் பண்ணாலும் அதோட லென்த்து 100 தான் வரும் மாறவே மாறாது ஓகேம்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்லி ஐ எம் 100 ரைட்டிங் ஹியர் இங்கே என்னது அதோட லென்த்து மாறவே மாறாது ஓகே see here this is scale ஓகே இந்த லென்த்து ஷார்ட் சைஸ் ஸ்கேல்னால் 15 தான் உன்னோட ஸ்கேலாக இருந்தாலும் சரி நான் வச்சுருக்கிற ஸ்கேலாக இருந்தாலும் சரி உன் ஃப்ரெண்டு வச்சுருக்க ஸ்கேலாக இருந்தாலும் சரி இந்த மெஷரிங் லென்த் என்னது மாறாது ஏன்னா இதெல்லாம் என்னது ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் ஓகே யார்கிட்ட இந்த ஸ்கேலை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்தாலும் அந்த திங்ஸோட லென்த் என்னது மாறாது ஓகேம்மா ஏன்னா இது வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஓகே அதுவே நம்ம ஃபிங்கர்ஸு ஹேண்ட் ஸ்பேன்ஸ் கியூபிட்டு நம்ம ஃபிங்கர் டிப் வச்சு மெஷர் பண்ணும்போதெல்லாம் என்னது சேஞ்ச் ஆகும் ஏன் ஒருத்தரோட கை இன்னொருத்தர் கை மாதிரி இருக்காது ஒருத்தரோட லெக்கு இன்னொருத்தர் லெக் மாதிரி இருக்காது அங்கே வந்து நமக்கு மெஷர்மெண்ட் வேரி ஆகும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்கேலு டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணும்போது மெஷர்மெண்ட் வேரி ஆகாது ஸோ ஒன்லி திஸ் இஸ் கால்டு வாட் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது அதனால் இது என்ன சொல்கிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேம்மா next see practice measure the length of the following things by centimeter scale and write it in the table below see ma measure the length of the following things okay these following things length we want to measure using the centimeter scale okay centimeter scale use பண்ணி இதை நம்ம இப்போ measure பண்ணணும் ஓகேம்மா see this is a centimeter scale okay first one is a chalk piece okay take one full chalk piece and measure this length okay so now we want to measure this length okay என்ன பண்ணணும் இங்கே 0ல வச்சுக்கணும் ஓகேம்மா 0 keep it from 0 and ending see எங்கே முடியுது 0ல வச்சுருக்கோம் அடுத்து இந்த சைடு எங்கே முடியுது 8ல முடியுது ஓகேம்மா ஸோ வாட் இஸ் திஸ் லென்த் 0 to 8 means what 8 centimeter okay what is the length of the chalk piece that is see இங்கே பாருங்கள் எங்கே முடியுது 8ல முடியுது ஸோ வாட் இஸ் த லென்த் ஆஃப் திஸ் chalk piece 8 centimeter okay next take one box okay pencil box after you can measure okay ma see take one box you measure this length okay see here keep from here okay so this is here is 15 okay see here is 15 okay ma 15க்கு அப்புறம் நமக்கு இங்கே கொஞ்சம் வருது ஸோ அதையும் நம்ம மெஷர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ 0க்கு அடுத்து 2 வருது ஸோ இந்த கேப் எவ்வளோ 2 ஸோ 15 here much 15 after this 2 so 15 plus 2 17 so what is this length of this box 17 centimeter okay next take one writing pad I don't have writing pad so I am using this note okay this note and writing pad more or less same length okay now we want to measure this length நீளம் okay இது என்ன சொல்லுவோம் அகலம் இது நீளம் ஓகேம்மா now we want to measure this length ஓகேம்மா உங்கள் வீட்டில் ரைட்டிங் பேட் இருந்தால் நீங்கள் அதை மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் see 0 to 15 here okay ஸோ 15 எங்கே வருது இந்த இடத்துல வருது ஓகே ஃபுல் லென்த் we want to measure அடுத்து இங்கேருந்து இங்கே மறுபடியும் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ again 115 so இங்கே வருது ஓகேம்மா ஸோ 15 plus 15 30 centimeter so what is here 30 centimeter ஓகே உங்கள் வீட்டில் ரைட்டிங் பேட் இருந்தால் அந்த ரைட்டிங் பேடில் கீழே மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேம்மா நான் இது உனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி உங்கள் ரைட்டிங் பேடில் இங்கே லென்த்துக்கு கொடுக்கல அவங்க எங்கே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இதோட லென்த்து கேட்குறாங்க ஓகேம்மா ஸோ கீழே இந்த அகலத்தை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து எரேசர் ஓகே டேக் ஒன் எரேசர் அண்ட் மெஷர் தட் லென்த்து ஓகே see here 0 and here பாதி போயிடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் 4 போட்டுக்கலாம் ஓகேம்மா ஸோ 0லேருந்து 4 வரைக்கும் இருக்குது ஓகேம்மா ஸோ 4 centimeter next take one pencil see keep one pencil here that is 0 here 15 after here this much 15 okay மறுபடியும் இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 2 சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஓகேம்மா ஸோ 15 plus 2 17 centimeter okay in the same way also you can measure the
length. Okay, using the long size scale. Long size scale வச்சு நீங்கள் ஒரு chalk piece ஓட length, box ஓட length, writing pad ஓட length, eraser ஓட length, next pencil ஓட length நீங்கள் measure பண்ணி இங்கே எழுதணும். Okay. Again we have the activity. Okay, measure the length using ruler. Ruler means what? Nothing, that is a scale. Okay, so objects length in centimeter. Okay, centimeter nu கொடுத்தாவே நம்ம எதை தான் யூஸ் பண்ணோம்? Scale தான் யூஸ் பண்ணோம். Okay, see this one, water bottle. Okay ma, you measure this length of the water bottle. Okay, long size scale எடுத்துக்கோ, water bottle எடுத்துக்கோ, அதோட length நீங்கள் measure பண்ணி இங்கே எழுதணும். Okay, 30 centimeter. Next take one nail. Okay, ஆணி இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்துக்கோங்க. அதை என்ன பண்ணணும், உங்கள் பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப்பால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, ஒரு ஆணி எடுத்துக்கிட்டு அதை என்ன பண்ணணும், இப்படி வச்சு மெஷர் பண்ணிவிட்டு எத்தனை சென்டிமீட்டர் வருதோ, பிக்சரில் 2 சென்டிமீட்டர் வருது, ஒரு ரியல் ஆணி எடுத்து அதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட ஆன்சர் இங்கே எழுதணும். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும், வீட்டில் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்பூன் எடுத்து இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வச்சு பார்த்து எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் வருதோ அதை இங்கே எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பேட்டு. ஓகேம்மா, இங்கே இப்போ என்ன பேட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடும் போது ஒரு பேட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே, அதோட பிக்சர் போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இருந்தால் எழுது, இல்லாட்டி டேஷ் போட்டுக்கோ. ஓகேம்மா, so this is your activity in this lesson. Very very easy, how to measure the object using the centimeter. ஓகே, எப்படி நம்ம லென்த்தை மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க. எந்தெந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை எதுக்கு யூஸ் பண்ணும், ஷார்ட் திங்ஸ்னால் மில்லிமீட்டர், அதை விட கொஞ்சம் பெருசாக திங்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சென்டிமீட்டர், ரொம்ப நீளமாக இருந்துச்சுன்னா மீட்டர், ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கிலோமீட்டர், இந்த மாதிரி எங்கெங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணாங்கிறது தான் இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேம்மா, ஸோ these activities you can write it in your book, this one after here. So these the objects you can measure and write. Next this take any one ribbon, after you measure and write the answer here. Okay ma, so that's all. Remaining here first page everything activity. Okay ma, so measure and write the answers here. Okay, that's all today class, that's all ma. And so these activities, small activities only available. Okay, so measure and write the answer. Okay ma, thank you. Next class we will see.